Assalamu alaikum. I am Musaddiq Srabot. I'm studying in Tripoli, Ruet. So in our first question, we have to know about AVL tree. So AVL tree কি? AVL tree is a special form of binary tree. But এখানে কি হইতেছে AVL tree তে আমাদের সবকিছু balanced হবে. So in order to find whether it is balanced or not, we have to find out the balancing factor. So balancing factor কেমনে বের করব? আমরা যদি একটা নোড নিই A and এটা একটা tree বানালাম. Okay, so we have to find out the height difference between its left and right subtrees. হাইট ডিফারেন্স যদি বের করি তার মানে আমরা হাইট ডিফারেন্স যদি বের করে আমরা ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টরটা ফাইন্ড আউট করতে পারি। ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর আমরা জানি -1 0 আর 1 হইতে পারবে। যদি এগুলো হয় তাহলে ওটা ব্যালেন্সড, আর এগুলোর বেশি হলে আমাদেরকে আবার রিব্যালেন্স করতে হয়। AVL tree is always balanced, and the most balancing factor that is possible, it is modulus of 1. That means modulus of 1 হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম হইতে পারবে ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর, বাট we have to always keep the AVL tree in balanced. Okay, so let's move on to our question. একটা এক্সাম্পল কনসিডার করি। সো suppose we are given a range between 200 and 600 and we have to find the sum, অর্থাৎ এই রেঞ্জের মধ্যে যে নাম্বারসগুলো আছে we have to sum them up. সো এখানে আমরা কি করব, আমরা একটা অ্যালগরিদম বিল্ড আপ করব অ্যান্ড আমরা আস্তে আস্তে এক একটা নাম্বার চেক করব, আর আমরা we will put them in our bucket and we will find out the sum of it. Okay, so let's suppose we have a AVL tree which is 400 and left side আমরা জানি লেফটে কি হবে, ওই উপরের নোডের থেকে লেসার নাম্বার হবে। সো we are putting 200 here and 600 here, 100 on the right side. This number will be greater than 200, so we are putting 250 here and 50, and it will be 150 because it has to be greater than the 100. 600 এর ক্ষেত্রে যদি যাই, it is 500 and 700. So we are given an AVL tree. Now we have to find out the sum between our range 200 and 600. So আমরা ফার্স্ট নোটে যাব 400 কি এই রেঞ্জের মধ্যে আছে 200 and 600 এর মধ্যে। We have to find out whether it lies between the range 200 and 600. Yes, we can be sure that it lies between the range. So we are putting 400 in our bucket. আমরা বাকেট লিস্টে 400 নিলাম। ওকে, দেন আমরা যদি দেখি if current node's value is greater than L, আমরা কি করব, লেফটে যাব and so we are seeing that 400 is greater than L. তাহলে আমরা এবার কিসে যাব, লেফট সাইডে যাব। তাহলে লেফট সাইডে কি হবে, 400 থেকে লেসার নাম্বারগুলো থাকবে। we can check whether it falls between our range or not. So আমরা গেলাম 200 and 200 lies between 200 and 600, so we are putting this number in our bucket. So let's put it in our bucket, which is 200. So 200 দিলাম, and আমরা যদি যাই, if we go on our left side and we can see 100, we have to check whether 100 falls between our range or not. 200 and 600 এর মধ্যে 100 পড়ে না, সো আমরা এটাকে বাদ দিলাম। সো where is the ক্যাচটা হইলো যে 100 এখানে বাদ পড়লো, বাট যেগুলো সাবট্রি আছে under 100, we don't have to go through all of the nodes, we don't have to explore all of the nodes. That's the catch here, যে এটা এখন we are using a small example here, but এখন যদি millions billions বা অনেক বড় একটা ট্রি হয়, and we don't have to go through all of the nodes to check. যেহেতু আমরা দেখতেছি 100 রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে না, that means anything lesser than the 100 will not fall under this range, so we don't have to check all of the nodes. তো 100 যদি পড়তেছে না, তাহলে আমাদের নিচে সাবট্রিতে যাওয়ারও দরকার নাই। আর আমরা যদি 200 এর রাইট সাইডে যাই, we can see 250 here and it lies between the range, so 250 will be in our bucket. So এরপর আমরা যদি দেখি যে 400, if current node's value is less than R, অর্থাৎ R হচ্ছে এখানে 600 এর থেকে কম হইলে আমরা কিসে যাব, 600 এর থেকে কম হইলে আমরা রাইট সাইডে যাব, বিকজ আমাদের চেক করতে হবে whether the larger values রেঞ্জের মধ্যে আছেন কিনা। So if we go to the 600 and it is in our range, so we are putting 600 in our bucket. So 600 in our bucket, okay, and 250 from our last iteration.
Okay, 600 in our bucket. And if we go to the left side, we are seeing that 500, it also lies under our range. We are picking it. And on the 700, it goes out of the range and we are cancelling this. So এখন আমরা পাইলাম হচ্ছে 500. এখন এই বাকেটের মধ্যে যেগুলো নাম্বারস আমরা কালেক্ট করলাম, if we sum it up, then we can find out the sum between this range. তাহলে কি করতে হলো? We don't have to go through all of the nodes. সব নোডে যাইতে হয় নাই. We get our required sum very easily in a very efficient manner. And this avoids unnecessary visits outside this range, and it makes our program very faster. আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চনে বলছে, হাউ উড ইউ অ্যাপ্রোচ স্কেল ইফ ইচ ট্রি আপডেট মাস্ট প্রোপাগেট ফিচার্স ফর ডাউনস্ট্রিম এমএল মডেলস? সো যদি কোনো একটা ফিচার, সাপোজ ইটস অ্যান এমএল মডেল, এটা কোনো স্টোরের বিভিন্ন ধরনের সেলস রিপ্রেজেন্ট করে, আর কোনো যদি আমাদের কোনো একটা ডেটা আপডেট হয়, তাহলে আমাদের উপরের নোটগুলো আপডেট হবে গ্র্যাজুয়ালি, তাহলে অনেকগুলো নোটসগুলোকে আপডেটেড হইতে হবে। অ্যান্ড সিমস লাইক এ প্রিটি বিগ ওয়ার্ক, বাট it is efficient in our algorithm because AVL ensures tree height to be log of n. আমরা যদি দেখি, যেমন এখানে যদি একটা লিফ নোডের আমরা যদি আপডেট করি 150 থেকে যদি বেড়ে অন্য একটা নাম্বার হয়, তাহলে এর প্যারেন্ট নোটগুলোতে আমরা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে, আর এই চেঞ্জটাও প্রোপাগেট করবে। তো এখন বলতেছে যে এখানে আমরা স্কেলিং ফ্যাক্টরটাকে কীভাবে দেখতেছি। সো আমরা যদি স্কেলিং নিয়ে কথা বলি, তাহলে AVL অ্যাকচুয়ালি ব্যালেন্সড হওয়াতে এদের হাইট, ট্রি হাইট অলওয়েজ অর্ডার অফ লগ এন ফলো করে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? মনে করি আমাদের 1 মিলিয়ন স্টোরের ডেটাস দেওয়া আছে। সো 1 মিলিয়ন, এখন 1 মিলিয়ন ডেটা আপডেট করতে হলে এটা একটা প্রিটি হিউজ ওয়ার্ক মনে হচ্ছে, তাই না? বাট আমাদের কিন্তু 1 মিলিয়নটা নোড আপডেট করতে হবে না। আমরা জানি এটা একটা স্পেশাল ফর্ম অফ বাইনারি ট্রি, দ্যাটস ওয়াই আমরা লগের বেস 2 দিয়েছি। আর এখানে যদি আমরা 1 মিলিয়ন দিই, সো উই হ্যাভ টু আপডেট অনলি 20 নোডস। সো দ্য সিস্টেম স্কেলস ভেরি ওয়েল ফর লার্জ ডাটা। Okay, so we have to only change 20 nodes to get our required result. We don't have to go through all of the nodes and change every node values or everything. So it scales very good, in a very good manner. Okay. Since the height of an AVL tree is only order of log n, each update requires calculating only a few nodes rather than the whole tree. আমাদের প্রত্যেকটা ফুল ট্রিটাকে আমাদেরকে আপগ্রেড করতে হবে না, উই হ্যাভ টু আপগ্রেড জাস্ট এ ফিউ নোটস। আমরা একটা বড় এক্সাম্পল দেখতে পারলাম, তাহলে বড় এমএল ডেটা হলে আমাদের কাজ অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে। সেকেন্ড কোয়েশনে বলছে আমাদের হচ্ছে, সাপোজ ইউ মাস্ট স্টোর অ্যান্ড রিট্রিভ a large model weight files and distribute it across a database. Explain how a B tree supports fast search and insert operations at scale. So B tree হচ্ছে স্পেশাল কাইন্ড অফ ট্রি ডেটা স্ট্রাকচার, যেখানে যেমন এর আগে আমরা নোডে দেখলাম যে প্রত্যেক একটা নোডে একটা নাম্বার ছিল আর কি, এটা একটা নাম্বার ছিল, একটা নোডে একটাই নাম্বার ছিল। নাম্বারসগুলোকে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলবো কি। আর বাট ইন কেস অফ বি ট্রি, এখানে আমরা একটা জায়গায় একের অধিক, মোর দ্যান ওয়ান, উই ক্যান পুট আওয়ার কিস, আমরা অনেকগুলো কি ইউজ করবো। তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে, আমাদের ইট মিনিমাইজেস দ্য নাম্বার অফ ডিস্ক রিডস অ্যান্ড রাইটস অ্যান্ড ইট মেক্স ইট ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড স্কেলেবল। সো আমরা কি অনেকগুলো ডেটা স্টোর করে রাখতে পারবো একটা নোডের মধ্যে, এটা বলতে গেলে। সো অনেকগুলো কিজ ইউজ করতে পারবো। সো আর এখানে বি ট্রিতে অনেকগুলো অর্ডার আছে। যদি আমার মনে করি এন নাম্বার অফ অর্ডার, তাহলে কিসের সংখ্যা হবে n-1। যদি আমাদের থার্ড অর্ডার করতে হয়, আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে 20, ওকে, সো তিনটা অর্ডারে, দিস ইজ আওয়ার থার্ড অর্ডার বি ট্রি, তিনটা অর্ডার, তার মানে এখানে নাম্বার অফ কিস হবে নোডে 2টা। যতগুলো অর্ডার্স হবে নাম্বার অফ কিস হবে ওটার থেকে 1 কম, তাহলে এখানে 2টা কি বসতে পারবে। ওকে, সো 2টা কি বুঝতে পারবে। তো এখানে আমাদের ইনসারশন হবে কিভাবে, আর স্কেল সার্চ কেমনভাবে হবে যদি আমরা বলি, তা 2টা কি হবে। আমি মনে করি এখানে নাম্বার হচ্ছে 2040, নাম্বার হচ্ছে 2040, আর এ পাশে দেওয়া আছে 10, 30,
33, 11 and 50, 60. তো আমাদের আমরা যদি 20-র লেস কোনো নাম্বার খুঁজতে চাই উই উইল গো টু দিস সাইড, আমরা 20 and 40-র মিডিলে কোনো নাম্বার খুঁজতে চাই উইল গো টু দিস সাইড, অ্যান্ড 40-র থেকে লার্জার কোনো ভ্যালুস দিতে চাই আমরা রাইট সাইডে যাব, উইল গেট আওয়ার ভ্যালুস লার্জার দেন 40. সো এভাবে আমরা কি ইজিলি সার্চ করতে পারবো, ইজিলি এফিশিয়েন্ট ওয়েতে, খুব ইজিলি আর ফাস্ট ওয়েতে আমরা বিট্রি ইউজ করে সার্চ করতে পারবো. এখন আমি যদি ইনসার্টের বিষয়ে আসি, যে আমরা নাম্বার যখন ইনসার্ট করি, হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন উই ইনসার্ট আওয়ার নাম্বারস. মনে করি থার্ড অর্ডারের আমাদের হচ্ছে একটা ট্রি বানাবো. এখানে আমি 1 2 স্টোর করলাম, এরপর আমি 3 স্টোর করতে যাচ্ছি, বাট 3 স্টোর করার জন্য এখানে জায়গা নাই. তখন আমরা কি করব, 1 2 3 এর মধ্যে মিডিয়ান যে নাম্বারটা আছে, মিডিয়ান মানে এখানে এক্ষেত্রে হবে মিডিল নাম্বার, মিডিয়ান আমরা বের করতে পারি আর ভেরিয়াস ওয়েস আছে, সেখানে আর না যায়. সো মিডিয়ান হচ্ছে, মিডিল নাম্বারটা হচ্ছে আমার 2. তাহলে 2টা হচ্ছে এখানকার মিডিয়ানটাকে আমরা কি করব, উপরে আরেকটা নোডে শিফট করব. যেমন আমি যদি এখানে 2টাকে একটা নোট দিই, আর 2-এর থেকে লেস নাম্বার হবে 1, তো 1টাকে দিলাম এই পাশে. এখানে আরেকটা ঘর ফাঁকা থাকবে, কারণ কিস ক্যাপাসিটি এক্ষেত্রে 2, যেহেতু থার্ড অর্ডার কি ক্যাপাসিটি উইল বি 3. অ্যান্ড 2-এর থেকে বিগার নাম্বার যেটা হচ্ছে, যেটা আমরা 3 ইনসার্ট করতে যাচ্ছিলাম, সো 3টা হবে আমার এ পাশে 3. এরপর আমি যদি 4 ইনসার্ট করতে চাই, 4টা আমার লিফট নোডে ইনসার্টেড হবে. এরপর আমি যদি 5 ইনসার্ট করতে চাই, 5 বসানোর এখন আমাদের যেহেতু জায়গা নাই, উই হ্যাভ ক্যাপাসিটি অফ স্টোরিং 2 কিস. নাও ফর দ্য থার্ড কি আমাদের এখন কী করতে হবে, এই থার্ড কিটাকে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে. অ্যান্ড উই উইল প্রসিড ইন দ্য সেম ম্যানার. কীভাবে আমরা দেখবো যে মিডিয়ান কোনটা, 3 4 5-এর মধ্যে মিডিয়ান হচ্ছে 4, তো মিডিল নাম্বারটা হচ্ছে 4, 4টা আমার উপরে রিপ্লেস হয়ে যাবে, 4টা আমার যাবে এই ক্ষেত্রে এই পাশে যদি নিয়ে যাই, দ্যাট উইল বি 2 4 1 3 and 5. এভাবে করাই উই উইল কিপ ইনসার্টিং আওয়ার ভ্যালুস, ইনসার্টিং আওয়ার কিস. এখন আবার যদি 6 ইনসার্ট করতে চাই, 6 এখানে আমি ইনসার্ট করতে পারবো. 7 ইনসার্ট করতে হলে দেন আবার সিমিলার ওয়েতে উই উইল প্রসিড. দ্যাটস হাউ B-tree ওয়ার্কস. অ্যান্ড এটার স্কেবিলিটি অনেক ভালো, বিকজ B-trees স্টে ব্যালেন্সড অ্যান্ড মিনিমাইজ ডিস্ক অ্যাক্সেস অ্যান্ড দে ক্যান হ্যান্ডেল হিউজ ডাটা সেটস ভেরি এফিশিয়েন্টলি. আমাদের যদি লার্জ ডাটা হয়, দ্য টাইম টু সার্চ অর ইনসার্ট ইনক্রিজেস ভেরি স্লোলি. আমাদের অনেক ফাস্ট অ্যান্ড এফিশিয়েন্টভাবে আমরা সার্চ করতে পারবো. এভাবে আমি দেখাই দিলাম আর কি কীভাবে ইনসার্শন করতে হয় অ্যান্ড হাউ টু সার্চ. ইফ উই ফলো আপ টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন. Okay, number question hai, there's a follow-up question. How does this apply to feature vector lookups in recommender system? So আমরা যেহেতু Netflix movie দেখি, সেখানে there is a recommender system, and how does it works? For every users there is a feature vector. So feature vector মনে করি একটা আমাদের user, সেটা হচ্ছে Alice, এর feature vector হচ্ছে, and it stores some of the values, যে সে কী টাইপের মুভিজ পছন্দ করে, what types of movies they like, what types of genres they are into, and also some of the other features. They store this as numbers. তারা numbers বা digit একটা ভেক্টরে স্টোর করে. and then another user Bob, ওরও একটা ফিচার ভেক্টর আছে 0.2 0.8 0.5. এখন এলাইস অ্যান্ড ববকে কোন মুভি সাজেস্ট করা উচিত, দ্যাটস হোয়াট রেকমেন্ডেড সিস্টেম ওয়ার্কস, ইউনো. তারা কী করবে, তারা কীভাবে রেকমেন্ড করবে অন দ্য মুভিজ. সো দের ইজ এ মুভি এ অ্যান্ড মুভি বি, আর তাদেরও আলাদা একটা ফিচার ভেক্টর আছে. Let's say it's 1 0 0.2 and another one 0.1 0.9 and 0.6. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলা কিন্তু একটা নোড হিসেবে কাজ করাতে পারি আমরা, অ্যান্ড ইচ নোড হ্যাজ সাম এন্ট্রিজ. আমরা দেখছি এখানে মোর দেন 1 এন্ট্রিজ আছে, সো উই ক্যান ইউজ B-trees হেয়ার. অ্যান্ড এখানে কীভাবে রেকমেন্ডেড সিস্টেম কাজ করে, এগুলোর সাথে ম্যাচ করাবে নাম্বারসগুলো প্রত্যেকটার সাথে. আমরা দেখতে পাচ্ছি 1-এর সাথে
আর অ্যালাইসের মুভি এ এর সাথে ডিজিটসগুলোর সাথে যে কিগুলোর সাথে অ্যালাইসের বেশি ম্যাচ করে, তার মানে মুভি এ কে সাজেস্ট করতে হবে, রিকমেন্ড করতে হবে অ্যালাইসকে. So that's how we proceed with the recommender system, and we can also put that in a B tree and do our work very efficiently. আমরা এভাবে ফিচার ভেক্টরগুলোকে ভেরিয়াস নাম্বারস স্টোর করে দিয়ে আমরা একটা বি ট্রি ফর্ম করতে পারি. If we move on to our next question number 3, outline an algorithm finding a minimum spanning tree MST in a distributed system. First of all, একটা আমরা MST এর এক্সাম্পল নিই. Suppose we are given this tree. প্রত্যেকটা নোডের এজ আছে, এগুলো হচ্ছে এজ, আর এজের গায়ে এক একটা ওয়েটেজ আছে 2, 3, 4, 5. ওকে, সো মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি আমরা কেমন ফর্ম করবো? এখান থেকে আমরা জানি এখানে ভার্টিসেস কয়টা নোড আছে, অ্যাকচুয়ালি 4টা নোড আছে. নোড ক্যান অলসো বি ডিফাইন্ড অ্যাজ ভার্টিসেস. যতগুলো ভার্টিসেস থাকবে এজেস, এগুলো হচ্ছে লাইনগুলো হচ্ছে এজেস উইল বি এক কম, লাইক will be 1 n-1. If we have n number of vertices, the number of edges will be n-1. So we have 4 vertices here, so in our minimum spanning tree MST, the number of edges will be 3. আচ্ছা, এখন আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে উই ক্যান ফর্ম আ সাইকেল হেয়ার. এখানে একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছি, সো এই সাইকেলটা যাতে ফর্ম না হয়. এখন আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি, এটা বাদ দিতে পারি অথবা এটা বাদ দিতে পারি, বাট কোনটা বাদ দিলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজটা হবে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের এমনভাবে বাদ দিতে হবে ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দ্য সাম অফ অল ওয়েটস আর দ্য লিস্ট. এখন আমরা যদি দেখি, তো আমরা কেমনে একটা এমএসটি ফর্ম করতে পারি? আমরা যদি দেখি এ থেকে বিতে যেতে, ইন অর্ডার টু গো ফ্রম এ টু বি, উই হ্যাভ ওয়েটেজ 2 অ্যান্ড so 2 ways are connected, 2 edges are connected to A, and the weightages of them are 2 and 5. So if we take this way, it has a weightage of 2, so it's the list between these two numbers, 2 and 5. So we're gonna put this one here, so A, B. If we look at B, we have weightage 3. It's the only one weightage connected to B, so we are putting it in here. And we have D, so we are also putting it here, because no other way we are gonna attach a new age here. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েটেজটা কম আছে, আর সি এর সাথে 3a ওয়েটেজটা আমরা অলরেডি ইউজ করে ফেলছি, and we have D remaining as our another node. And DRA আমরা কানেক্ট করবো না, কানেক্ট করলে তো একটা সাইকেল হয়ে যাবে. সো দ্যাটস আওয়ার এমএসটি. এটা একটা এমএসটি ফর্ম হয়ে গেল. এখন আমরা যদি ওয়েটেজগুলো যোগ করি, 2 + 3 + 4, অ্যাকচুয়ালি 9 হচ্ছে. আর অন্যান্যভাবে কনফিগারেশনে যদি আমরা করি, এই সামটা হবে লিস্ট অফ অল দেম. অ্যান্ড দ্যাটস হাউ এমএসটি ওয়ার্কস. আর এমএসটি কানেক্টস অল অফ দ্য নোডস in a network with minimum total connection cost without forming any cycles. We cannot form any kind of circle or cycles here, and it's like connecting all servers with cables such that everyone stays connected, and the total cable length cost is minimum. And we are given a distributed system here, so let's start with distributed system. What is a distributed system? It's আমরা যেমন গুগলে সার্চ করি, or অনেক যদি ডেটাস হয়, like we have a big company and we are handling lots of data, so ekta computer there or ekta server there, we cannot cope up with it, so we need lots of computers, lots of softwares needed to be run. তাহলে আমাদের কি লাগবে? অনেকগুলো কম্পিউটার্স লাগবে, অ্যান্ড মাল্টিপল কম্পিউটার্স নিয়ে একটা কি হয়, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমস গঠিত হয়. while searching in Google, while browsing, while planting a machine learning program, big machine learning program, or hosting a big website, whatever you say, a distributed system is used worldwide. আর এখানে কি হচ্ছে যে distributed system-এ I have to find a algorithm for finding a minimum spanning tree MST. So distributed system-এর জন্য সবচেয়ে easier and সবচেয়ে suitable
অ্যালগোরিদম হচ্ছে GHS অ্যালগোরিদম। ইন দিস অ্যালগোরিদম আমরা একটা এক্সাম্পল নিই। So we are given 4 nodes A, B, C, and D, and weightages are given here. So এখানে কি হয়, আমার each node is its own fragment. A একটা fragment, B একটা fragment, C একটা fragment, D একটা fragment, and find minimum outgoing edges. So A এর সাথে কানেক্টেড আছে দুইটা 1 and 4, এর মধ্যে মিনিমাম নাম্বার হচ্ছে 1, মিনিমাম ওয়েটেজ হচ্ছে 1, সো AB আমরা সিলেক্ট করব। and if we go to the B, then B এর সাথে কানেক্টেড আছে 1, 2 and 3. Since we have to pick the minimum number, we are picking BA, and or we can also pick BC. আরেকটা 1 এর পর মিনিমাম নাম্বার আমরা পাচ্ছি হচ্ছে BC। এরপর আমরা যদি সিতে যাই, সি এর সাথে কানেক্টেড আছে 4, 2 and 5, সো আমরা পিক করেছি এক্ষেত্রে BC, অ্যান্ড যেটা আছে 2 এর মধ্যে পড়ে। আর আমরা যদি ডি পিক করি, ডি এর সাথে কানেক্টেড আছে হচ্ছে 3 and 5, সো উই আর পিকিং ডিবি হেয়ার। ডিবি ফ্র্যাগমেন্টটা আমরা পিক করলাম। এখন আমরা কি করতেছি, আগে এ অ্যান্ড বি আলাদা ফ্র্যাগমেন্ট ছিল, এখন আমরা মার্জ করব ফ্র্যাগমেন্টসগুলোকে। তার মানে এ আর বি আলাদা ছিল, এখন আমাদেরকে মার্জ করে এবি একটা এন্টিটি হিসেবে কনসিডার করব। নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড এবি এর সাথে কানেক্টেড অন্যান্য ওয়েটেজগুলো কেমন। সো এবি এর সাথে কানেক্টেড অন্যান্য ওয়েটেজগুলো হচ্ছে 3, 2 and 4. সো 2 হচ্ছে মিনিমাম, দ্যাট মিনস আমরা বিসিটাকে পিক করতে পারি। এরপর হচ্ছে যেহেতু সি একটা আলাদা নোড হিসেবে আছে এখনও, আলাদা ফ্র্যাগমেন্ট, সো এখানে আমার ওয়েটেজ হচ্ছে 2, সো বিসি উইল বি সিলেক্টেড হেয়ার। ডি একটা আলাদা ফ্র্যাগমেন্ট হিসেবে আছে, সো ডি পিক করবে হচ্ছে ডিবিকে। এরপর আমরা আবার মার্চ করব। সো মার্চ কেমনে করব, এ আর আগে এ বি ছিল, এরপর এর সাথে আমাদের কে যোগ হবে, সি যোগ হবে। ওকে, সো আমাদের আরেকটা নতুন ফ্র্যাগমেন্ট সৃষ্টি হলো, সেটা হচ্ছে এবিসি। এবিসি যদি আমাদের একটা এন্টিটি হিসেবে কাজ করে, এবিসি ইজ আওয়ার মার্জড ফ্র্যাগমেন্ট, অ্যান্ড এবিসি এর সাথে আমাদের অন্যান্য ওয়েটেজগুলো চেক করতে হবে। সো দ্য ওয়েটেজেস কানেক্টেড টু দ্য ফ্র্যাগমেন্ট এবিসি আর 3 and 5. সো 3 আর 5 এর মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে 3, তাহলে আমরা কি করব, ডিবি থেকে সিলেক্ট করব অ্যান্ড মার্জ অল টু গেট এমএসটিস। তাহলে আমাদের সবগুলো মার্জ করলে আমরা কাইন্ড অফ এমন পাবো এ বি বি সি সি বি ডি, and the final set connects all nodes at minimum total cost without any circles. এভাবে আমরা একটা মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি ফর্ম করতে পারবো। এরপর বলছে, in what real world ML scenario would you use MST, sensor network feature selection? সো আমরা মনে করি যে আমাদের অনেকগুলো সেন্সরস আছে, 100 সেন্সরস, আর প্রত্যেকটা সেন্সরস অনেকগুলো ডেটাস কালেক্ট করছে। কেউ হয়তো বা টেম্পারেচার মেজার করছে, হিউমিডিটি মেজার করছে। এখন একটা ওয়ান সেন্সর ক্যান সেন্স লটস অফ ডেটাস, অ্যান্ড ওদের মধ্যে একটা সিমিলারিটিস থাকতে পারে। যদি অনেকগুলো সেন্সর সেম টাইপের ডেটা কালেক্ট করে, তাহলে আমাদের এখানের ক্ষেত্রে ওটা অনেক মেসি অ্যান্ড ক্লামজি হয়ে যাবে। আমাদেরকে কী করতে হবে, যেটা হচ্ছে আমাদের মিনিমাম ওয়েতে পসিবল, যারা সেম টাইপের ডেটাস দিতেছে সেন্সরগুলো, সেগুলোকে আমরা রিডিউস করা, আর হচ্ছে অ্যান্ড একটা আমরা সেটা পারফর্ম করতে পারি একটা এমএসটিস ফলো করে। যদি 100টা সেন্সরের মধ্যে 30টা সেন্সর সেম যদি টেম্পারেচার আমাদের দেয়, সো এগুলা 30টা সেন্সরের ডেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট না করে আমরা যে কোনো 1-2টা সিলেক্ট করতে পারি। এটা আমরা কিভাবে করব,
many sensors might record similar values if they are closest to each other. তাহলে আমরা MST ইউজ করে কী করতে পারবো, we can connect all sensors using minimal links. আমরা যেহেতু জানি শর্টেস্ট কমিউনিকেশন পাথসের জন্য MST ইউজড হয়, শর্টেস্ট পাথ ফলো করে আমরা MSTs ফর্ম করে আমরা অ্যাকচুয়ালি মিনিমাম ওয়েতে রিডিউসিং ডাটা redundancy and we can also save power by using this. আমরা অনলি কি সেন্সরসগুলোকে সিলেক্ট করবো যেটা আমাদেরকে নেটওয়ার্কে বেস্ট রিপ্রেজেন্ট করবে। এখন কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 বলছে, ফর এ ট্রি অর গ্রাফ বেসড ফিচার ইন্ডেক্স ইন এ মেমোরি কনস্ট্রেন্ট এনভায়রনমেন্ট কম্পেয়ার স্ল্যাব অ্যালোকেশন ভার্সেস গার্বেজ collection as memory management strategies. Which option better supports predictable latency for online serving in ML systems? Slab allocation কি হয়, memory is divided into fixed sized blocks, যেগুলোকে আমরা slabs বলি, fixed size blocks. এই প্রত্যেকটা স্ল্যাবে আমরা মেমোরি হিসেবে ইউজ করতে পারি, এগুলোতে ডেটাস রাখতে পারি A, B, C and D. মনে করি কোনো ডেটা আমরা ডিলিট করলাম, সাপোজ উই আর ডিলিটিং C, তাহলে এক্ষেত্রে কী করতে পারবো, ইটস স্ল্যাব ইজ ইমিডিয়েটলি রিউজেবল, আমরা সাথে সাথে অন্য একটা ডেটা এক্ষেত্রে স্ল্যাবে ইউজ করতে পারবো। নো নিড টু সার্চ অর ক্লিন মেমোরি। তো কী হবে, আমাদের ফার্স্ট অ্যালোকেশন হবে, ফার্স্ট অ্যালোকেশন অ্যান্ড ডিঅ্যালোকেশন বোথ আর পসিবল ইন স্ল্যাব অ্যালোকেশন, and it is very fast allocation and it's predictable timing, no pauses or delays, no fragmentation, and এগুলো অনেক অ্যাডভান্টেজেস আছে। যদি কোনো মেশিন লার্নিং প্রোগ্রামে 10 মিলিয়ন নোডস থাকে, সো ইউ হ্যাভ টু প্রিলোকেট 10 মিলিয়ন ফিক্সড সাইজ স্লটস ইন মেমোরিজ উইচ আর নন অ্যাজ স্ল্যাবস। আর কোনো যদি নোড ইনসার্ট করতে হয় রিমুভ করতে হয়, ইউ ক্যান রিইউজ দোজ স্লটস। লাইক সি যদি আমাদের কোনো নোড হয়, সি যদি আমরা ডিলিট করে দিই, আমরা সাথে সাথে ইউজ করতে পারবো, অথবা রিড করতে হলে আমরা ইজিলি করতে পারবো, ডিলিট সাথে আমাদের কোনো ক্লিন আপের প্রয়োজন নাই। বাট ইন কন্ট্রারি, আমরা যদি গার্বেজ কালেকশনে যাই, অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়ার্কস লাইক এ লিঙ্ক লিস্ট। মনে করি A, B, C and D, মনে করি আমরা সিটাকে ডিলিট করলাম, উই আর রিমুভিং সি। তার এখন হচ্ছে পয়েন্টারটা আমার ডিকে পয়েন্ট করবে, সিকে করবে না, যদিও সি হ্যাজ অলরেডি বিন ডিলিটেড, বাট সি এখনও একটা জায়গা দখল করে আছে। সো আমাদেরকে কী করতে হবে, মেমোরিটাকে ক্লিন আপ করতে হবে, আর এই ক্লিন আপ করার সময় উই উইল ফেস আ ডিলে। So which option better supports predictable latency for online serving in ML? Obviously it has to be slab allocation, because garbage allocation আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা ডাইনামিক্যালি ইজিলি ফাস্ট ওয়েতে আমরা মেমোরিজ অ্যালোকেট করতে পারছি না। সি ডিলিট হওয়ার পরেও আমাদের কি হচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য, কিছু সময়ের জন্য সে জায়গাটা দখল করে আসছে। সো সেই জায়গা থেকে সিকে রিমুভ করতে হলে আমাদের ক্লিন আপ প্রসেস করতে হবে, উইচ উইল পজ দ্য প্রোগ্রাম ফর এ লিটল বিট অফ টাইম। দ্যাটস ওয়াই আমরা অলওয়েজ স্ল্যাব অ্যালোকেশন সাজেস্ট করবো ফর দিস সিচুয়েশন।